Hello students, this is your teacher Manju Patil sir. So now we are going to learn understanding the quadrilateral lesson. Okay, in that first you have to know what is a plane curve. Okay, plane curve means when you join a number of points without lifting a pencil from the paper. It means we are drawing a line here. So observe, we are drawing a line here like this. So without lifting a pen, so this is a what it is plane curve. Okay, this is a plane curve. On another definition is without retracing any portion means we don't overlap this. This is not a plane curve because the retracing means overlap. One point is on another point, overlapping a point. That means traveling other than a single point. So one point to ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ plane figure means when a join a number of points without lifting a pencil ಅಂದರೆ ಪೆನ್ಸಿಲನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಎತ್ತದೇನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥ ಫಿಗರ್ ಇರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಈ ಥರ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಹಿಂಗಿರಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಕರ್ವ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇನ್ ಕರ್ವ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ in this curves that are polygon. Curves that are polygon means they must be like this. These are some examples of polygons. These are some are open and some points are repeated here. Okay, observe the point here. So it means I am repeating. Observe the. So these are the polygons. These are not, because this is a closed polygon and this is a points are repeated here and this is a open figure. So polygons must be open. Sorry, polygons must like this means closed figures, not like open figure and not replacing the points. So these are not a polygons. These are the polygons. Okay. Next, so many polygons are sir. We names as per the sides, number of sides. So if a polygon has 3 sides, we tell it as triangle. If polygon has 4 sides, that is a quadrilateral. 5 sides means pentagon, 6 sides means hexagon, 7 sides means heptagon. Remember this: octagon, nonagon, decagon, like this. Okay, if polygon has 3 sides, that is called a triangle. Here it is a figure. Okay. So triangle, quadrilateral, pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon, decagon. Decagon means it has 10 sides. Okay. So diagonals. Diagonals means a line segment connecting a two non-consecutive vertices of a polygon. Two non-consecutive means see here in a figure. So adjacent points. So observe the diagram here. Is a one quadrilateral. This is the side it is. Okay, we join a non-consecutive point A, B, C, D. A and B are a consecutive point. Okay, so if we join A and B, this is called a side. If we join a non-consecutive point, non-consecutive means A and C are non-consecutive points. ಅಂದರೆ ಒಂದನಂತ ಒಂದು ಬರದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು. ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನಾನ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಒಂದು ನಂತರ ಒಂದು ಬರಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾನ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಯಾಗೋನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಆಲ್ಸೋ ಡಯಾಗೋನಲ್. ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ, ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಆರ್ ದ ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್. ಇನ್ನು ಪೆಂಟಗಾನ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 4 sides, 1 2 3 4 5 sides. Okay, that's why it is a pentagon. In pentagon, this is a diagonal because it is a non-consecutive point. A and C are non-consecutive point. AB is the consecutive points. A and C are the non-consecutive. A and D are also non-consecutive. AE consecutive. Next, EC 3 4 5. So here 5 diagonals are here. Here is 2 and here is 5 diagonals. In this, observe the figure. This is also
ನಾನ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಆಲ್ಸೋ ನಾನ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. ಬಿಕಾಸ್ ಎಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಎನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎನ್ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಯಾಗನಲ್ ಆಫ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಡಯಾಗನಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ನಾನ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ವರ್ಟೈಸಸ್ಸನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈನ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಡಯಾಗನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಪಾಲಿಗಾನ್. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು 180 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಕೋನಗಳು ಏನಾಗಿರಬೇಕು? 180 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ? 180 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಫಿಗರ್ಸು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋನಗಳನ್ನು, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 180 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ? ಎಲ್ಲನೂ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಪಾಲಿಗಾನ್. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು 180 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಮೇಜರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 180 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು 180 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು 180 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ 180 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 180 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಕಾನ್ಕೇವ್, ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಇರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಒಂದು 180ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಕಾನ್ಕೇವ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗಾನ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಇತ್ತಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಡಬಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಸೈಡ್ಸು. ಡಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿದ್ದಾರಲ್ವ? ಸೊ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಅಂತ ತಗೋಣ. ಎ ಬಿ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇರ್ತಂದರೆ ಬಿ ಸಿ ಕೂಡ 5, ಇದು 5, 5, 5. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay, because they marked as like this. This is also one of the regular polygon. Regular means all the sides are equal. It is a regular pentagon. 5 sides, no, so that's why it is a pentagon. If all the sides are equal, then it is a regular pentagon. Okay, it is also pentagon because 1, 2, 3, 4, 5 sides here. It is a pentagon, but not regular. It is a regular pentagon, but it is not a regular pentagon. It is only a pentagon. Okay, it is a regular hexagon. Regular hexagon. Hexagon. It is also hexagon, but not regular hexagon because all the sides are not equal. It is too lengthy. It is too short. That's why it is not a regular hexagon. All the sides are equal ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಮೆಂಬರ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, in a triangle, I try a triangle here, 1, 2, 3. So sum of these ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರು ಕೋನಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ sum of these 3 angles is equal to always 180 degree. It may be like this. This is also one of the triangle. Okay, 1, 2, 3 sides are here. It is also one of the triangle. So sum of these 3 angles is equal to 180 degree again. If it is like this, it has also 3 angles. Sum of these 3 angles are also equal to 180 degree. Not 1 degree less, not 1 degree more. Exactly equal to 180 degree. Remember this one. Okay. So next, given here are some figures. Here are some figures. Classify each of them on the basis of the following. Simple curve. What are the simple curves here? ಸಿಂಪಲ್ ಕರ್ವ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇನ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದಿರಬಾರ್ದು. ಪೆನ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಂಥವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಯಾವಿಲ್ಲಿ? 1,
this one first simple curve, 2 also simple curve. This is not because ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಪೆನ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಬೇಕಂತಂದರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಫಿಗರ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಪಲ್ ಕರ್ವ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಕರ್ವ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 1 5th one ಆಲ್ಸೋ ಸಿಂಪಲ್ ಕರ್ವ್, 6th one also simple curve, 7th one also simple curve. This is not because ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಕರ್ವ್. ದಿಸ್ ಒನ್ is not a simple curve. Okay, remember. So next simple closed curve. Yes sir, it is also closed curve. 1, it is also closed curve. It is not a closed curve because I already told you when we draw a circle we have to lift a pen. ಅಂದರೆ ಪೆನ್ ಎತ್ತಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. this is not a, and this is not a simple curve. This is not a simple curve, but this is a closed figure. This is also closed curve, this is also closed curve. So again 1 2 5 6 7 is the answer for B question and A question 2. So next, polygons. What are the polygons here? So polygons means first one is a polygon. First one, second also polygon. It is not because polygons must have straight lines. It is not, so it is not a polygon, and it is also not a polygon. It is not a polygon. So only 1 and 2 are the polygons. Okay, so convex polygon. Convex, and I already told you, convex means all the angles must be less than 180 degree. This one. So second one is the second one. Only second one is the polygon. So actually polygons are here 1 and 2. In that second one only all the angles are less than 180 degree. That's why, so answer for convex polygon is only 2. Next, concave polygon. Answer for this is 1. Only 1 is the concave polygon because this angle is greater than 180 degree. That's why it is concave. All the angles are in here. All the angles are less than ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ಅಂತ, less than 180 degree. So that's why it is a convex. Okay, remember. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್ ಡಸ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ have? Okay, observe here, convex quadrilateral. It is one of the convex because all the angles are less than 180 degree here. So that's why it is a convex polygon, convex quadrilateral. In this convex quadrilateral, BD one of the diagonal, AC one diagonal. So only AC and BD are the two diagonals in the convex quadrilateral. So answer for this is the answer for first question. Regular hexagon. Regular means what? All the hexagon means it has 6 sides. Regular hexagon means all the 6 sides of the hexagon are equal. So in this 1 2 3 4 5 6, all the 6 sides are equal. In the diagonals are 1 AC, AD, AE. These are diagonals. 3. Next 4 BD, 5 BE, 6 BF are the diagonals. Next one, FC 7th one, FD 8th one, EC 9th one. So there are 9 diagonals here. AD, EE, PD, BE, FC, FB, AC, AEC, FD.
So you can draw in your own also, okay, because you have all the answer in your book. Okay, so just count this, not repeating the lines, just count this or draw like the way as I draw, like you draw the using pencil, so you can count easily. Okay, so next one, triangle. Triangle has no diagonals because I already told you. So ನಾನ್ ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ವಾಟ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಡಯಾಗೋನಲ್. ನಾನ್ ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಎ ಬಿಗೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಗೆ ಸಿ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಿಗೆ ಎ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಎ ಬಿ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ಎ ಸಿ ನಾನ್ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಯಾಗೋನಲ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಬಿಗೆ ಡಿ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಕ್ವಾಡ್ರಿಲೇಟರಲ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್ನ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಡಯಾಗೋನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ angles of convex quadrilateral? Will this property hold if the quadrilateral is not convex, like a non-convex quadrilateral and try? Okay. In first question, let ABCD is a convex. It is a convex because all the angles are less than 180 degree here. Then we draw diagonal AC, then which divides the quadrilateral into two triangles. Okay. Okay. So here it is one diagram. Actually, it is like this. Okay. So ಈ 4 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. 1 2 3 4. ಸೊ ಈ 4 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲೇಟರಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೇನು? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ 3 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಕೂಡಿಸಿ 180 ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಇದು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲೇಟರಲನ್ನು ಅಂದರೆ ಚತುರ್ಭುಜನ ನಾನು 2 ಭಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇಸ್ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲೇಟರಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಬಂತು. ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು? ಎ ಬಿ ಡಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. They named here 1 1 2 3 4 5 6. Okay, so ABCD means A means 2. A means 2. So I repeat here. So ABCD means angle A means what? Actually angle A means 196, angle 1 and 6. Next angle B means 5. Angle C means 3 and 4. Sorry, 3 and angle 4. Angle D means 2. Okay. Next I write angle 1, angle 2, and angle 3 beside, and last remaining 4 angles 4, 5, 6. Angle 1, 2, 3. Observe here. Angle 1, 2, 3 is the angles of this triangle. Sum of these 3 angles is equal to 180 now. So ಈ 3 angles ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 180 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ 3 angles ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 180 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ 3 angles ಯಾವುವು? 4, 5, 6. ಇವು ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಈ 3 angles ಸೇರಿಸಿದ್ರು 180 ಆಗುತ್ತೆ. 180 + 180 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 360. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು. A means 1 and 6, B means 5, C means 4 and 3, D means 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2 3 ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, 4 5 6 ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. 1 2 3 means ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. 1 2 3 means ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಎ ಸಿ ಡಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಎ ಸಿ ಡಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 3 triangles ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 5 6 ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದದು? ಬಿ ಸಿ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು. ಬಿ ಸಿ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ
4, 5, 6. So sum of 4, 5, 6. These three angles is equal to 180. So 180 plus 180, that is equal to 360. Okay. Is the sum of the measures of a triangle of a convex quadrilateral is equal to 360. Yes, a quadrilateral is not convex, then this property will also applied. Convex ಅಲ್ಲದೇನೆ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಅನ್ಕೊಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಮಾಡೋಣ ಅದನ್ನು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್, concave quadrilateral. So in the concave quadrilateral also sum of the all the four angles are equal to 360. How it happens? So just observe the figure. So this angle is greater than 180. So that's why it is a concave quadrilateral. So I divide it as a two triangles, P, Q, R, S. PQS one triangle, SQR another triangle. Okay. In this they take as A, B, C, D. ABD one triangle, BCD another triangle. Okay. In that ABD means 1, 2, 3. BCD means 4, 5, 6. Here it's 4, 5, 6. 1, 2, 3 means 180 degree. 4, 5, 6 180 degree, because sum of these three angles equal to 180 degree. 4, 5, 6 also 180 degree. Next, add ABD, add this ABD and BDC. 1, 2, 3 plus 4, 5, 6. 1, 2, 3 means 1. How much it becomes totally? 180, 180, 360. Angle 1 means A. Angle 2 means, sorry, they left it here. Angle 1 means angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 plus angle 6 is equal to 360, because sum of 3 is equal to 180, sum of these 3 equal to 180. 180 plus 180, it is becomes 360. Okay. In that angle A means, angle 1 means angle A, angle 3 and 4. Angle 3 and 4 means what? Angle B. Next angle 6 means angle C. Next angle D means 2 and 5. Remaining 2 and 5 equal to angle D. So sum of all these four angles is equal to 360. So ABCD becomes 360. It means convex or concave. Convex quadrilateral ಆದರೂ ಇರಲಿ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲಾಟರಲ್ ಆದರೂ ಇರಲಿ, ನಾಲ್ಕು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನ ಸಮ್ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 360ನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ 360 ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ 180ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸೊ ಇದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿನೂ ನಾಲ್ಕು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 360ನೇ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಸಹ 360ನೇ ಬಂದಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್. ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180, ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಲಿ 360 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಈಚ್ ಫಿಗರ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಡೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಫಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 sides. ಹೌದಾ? 1, 2, 3 sides. ಸೊ 3 sides. ಇಲ್ಲಿ 1 ಇಂಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ? ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ 1 ಇಂಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ 1 ಇಂಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ 180 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 3 ಮೈನಸ್ 2 ಅಂತಂದ್ರು 1 ಬರುತ್ತೆ. 1 ಇಂಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ 180ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1, 2, 3, 4 ಸೈಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. 4 ಸೈಡ್ಸಿಂದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆದವು? ಇಲ್ಲಿ 2 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆದವು. ಸೊ 2 ಇಂಟು 180 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. 2ನ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಯಾವ ಥರ ಬರೋದು? 4 ಮೈನಸ್ 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ 4 ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು 180 ಅಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್. 2 ಇಂಟು 180 360. Here is 1, 2, 3 triangles. So 3 into 180 means 540.
It is 1, 2, 3, 4. 4 triangles. So 4 into 180 is how much? 720. Okay, so remember this. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 3 - 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಏನಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಎಸ್ 3 ಸೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 3 - 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. 4 ಸೈಡ್ಸ್ ಇದೆ, 4 - 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. 5 ಸೈಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, 5 - 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. 6 ಸೈಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಸೈಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ 6 - 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. 6 - 2 ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಒಂದೇ, 4 into 180 ಅಂತ ಬರೋದು. 4 ಯಾಕೆ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 4 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 4ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ಕೋತೀವಿ? 6 - 2. 6 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ 4 ಸೈಡ್ಸ್, ಸಾರಿ 6 ಸೈಡ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 7 ಸೈಡ್ಸ್, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ? 7 into 2 into 180 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ತೊಗೋತೀವಿ. 7 - 2 into 180 degree. So 7 - 2 it means 5. 5 into 180 degree it's equal to 900. Okay, here it is. 8 sides ಇತ್ತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1080 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ n ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 8 ಪುಟ್ ಮಾಡಿ 8 - 2 ಇಟ್ ಇಸ್ 6. 6 into 180 degree 1080 ಡಿಗ್ರಿ. 10 ಸೈಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಡೆಕಾಗಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. 10 ಸೈಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಡೆಕಾಗಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡೆಕಾಗಾನ್ದು ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಕೂಡಿಸಿ, ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ n ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಡೆಕಾಗಾನ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಡೆಕಾಗಾನ್ 10 ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ 10 - 2 ಇಟ್ ಇಸ್ 8. 8 into 180 1440. ಸೊ ಡೆಕಾಗಾನ್ದು ಎಲ್ಲ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1440 ಆಗುತ್ತೆ. 8 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟಾಗಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಕ್ಟಾಗಾನ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಕೂಡಿಸಿದರೆ 1080 ಆಗುತ್ತೆ. 7 ಸೈಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಪ್ಟಾಗಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೆಪ್ಟಾಗಾನ್ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 900 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 6 ಸೈಡ್ಸ್. 6 ಸೈಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 6 ಸೈಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ 4 - 2. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, 4 - 6 - 2 is 4. 4 into 180 degree is equal to 720. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಇವೆಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 720 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗಾನ್? ಸ್ಟೇಟ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗಾನ್ಸ್ ಆಫ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. The polygon having all the sides equal length and the interior angles of equal size is known as regular polygon. ಅಂದರೆ 3 ಸೈಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ 3 ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು, 3 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಲ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು, ಲೆನ್ಸ್ ಸೈಡ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್, ಸೊ ಒಂದು ಪಾಲಿಗಾನ್ 3 ಸೈಡ್ಸ್ ಇತ್ತಂತಂದರೆ 3 ಸೈಡ್ಸ್ ಇರೋ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 ಸೈಡ್ಸ್ ಇರೋ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಇಕ್ವಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ triangle. Answer for this equilateral triangle. So next 4 sides, all the angles ಮತ್ತು ಆಲ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರೋದಂಥ 4 ಸೈಡ್ಸ್ ಇರೋ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಚೌಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್. 6 ಸೈಡ್ಸ್ ಇರೋದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹೆಕ್ಸಾಗಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹೆಕ್ಸಾಗಾನ್ ಅಂತಂದರೆ 6 ಸೈಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, 6 ಸೈಡ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತವೆ, 6 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಸಹ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹೆಕ್ಸಾಗಾನ್ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಆನ್ಸರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವುಗಳ ಮುಂದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6th ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ನಲ್ಲಿ
4 ಕೋನಗಳಿರ್ತವೆ, 4 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ 4 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 360. ಅದನ್ನು ಇನ್ ಅನದರ್ ವೇ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ, n-2 into 180 degree. This is a formula for sum of the interior angle of polygon. This is the formula. ಹೌದಾ? 4 sides ಇದು ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 4 - 2 into 180 degree. 4 - 2 means 2 into 180 degree means 360. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ 4 ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೇರಿಸಿದರೆ 360 ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೂ 4 ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 360. ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ 5 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಎ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ 50 + x + 120 + 130 is equal to 360 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ n-2 equal to 180. n means here 4 sides, 4 - 2 into 180. 4 - 2 means 2 into 180 equal to 360. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ 4 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಸೇರಿ 1 2 3 4 4 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 360 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 120 + 130 is how much? 250. 250 + 50 it is 300 equal to 360. So x equal to 360. 300 take into RHS side, it becomes -300 degree. So x equal to is how much? 360 - 300 means 60 degree. So x value is in first question is 60 degree. ನೋಡಿ 4 ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 360 ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 360 degree here. So name second question. It is also quadrilateral because it has 4 sides. 1 2 3 4. It has 4 sides. ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 4 ಕಡೆ 4 sides ಇದಾವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಈ ಥರ ಸಿಂಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಸಹ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇದನ್ನು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್, x + 70 + 60 + 90 is equal to 360. ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಏನು, n-2 into 180. ಇಲ್ಲಿ 4 ಸೈಡ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ವಾ. ಸೊ 4 - 2 into 180. 4 - 2 ಅಂದರೆ 2 into 180 it is equal to 360. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 4 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿ 360 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ 70 + 60 130, 130 + 90 220 is equal to 360. So x equal to 360 minus 220. So x value is how much? 140. So x values in this question is 140 degree. Okay. Next in C question, observe here. In C question, it has 1 2 3 4 5 angles. Okay, so that's why we take it has 5 angles. That's why. So it is x, it is also x. What about this angle? It is how much is this and how much is this too? So in that I take names of angles. This is angle 1, this is angle 2, this is angle 3, this is angle 4, angle 5. Okay. First it is a pentagon now. So what is the sum of all the angles of a pentagon? It is equal to, pentagon means it has 5 sides. 5 minus 2 into 180 degree. C question. So 5 minus 2 means 3. 3 into 180 degree. 3 into 180 degree means 540 degree. ಅಲ್ಲಿ 5 angles ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 540 degree ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 4 ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 5 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 540 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ 3 ಆ್ಯಂಗಲ್ 4 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅವ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಅವ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಇದನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 70 ಡಿಗ್ರಿ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್? third angle. It is third angle. No? So what about this angle? What happens to this? ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆದಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ? 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಇದು 70 ಇತ್ತಂದರೆ ಇದೆಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 110 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ 3 ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ 3 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ 70 ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. 180 ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ 3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಮೈನಸ್ 70. ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ 3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್? 110 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ 3 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 110 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 4 ಹೌದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ this angle 4. See here, this also a straight line. If it is 60, what about this angle? Angle 4. What about this angle? If it is 60, it is 120. How it is possible? So see here, angle 4 plus 60 is equal to 180, because angle 4 ಮತ್ತೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ, ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಆದಾಗ ಈ ಆ್ಯಂಗಲು ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೇರಿಸಿ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇಲಿ ಬರ್ದಿದೆ. ಆ್ಯಂಗಲ್ 4 ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಮೈನಸ್ 60. ಆ್ಯಂಗಲ್ 4 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 120 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 110 ಡಿಗ್ರಿ. Angle 3 is 110 degree, angle 4 is 120 degree. Okay, so next I will tell you, this is 1 2 3 4 angle 5. So continue, illinda continue barita idini. Angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5, all the sum of this all the 5 angles is equal to how much? 540 degree. Okay, angle 1 is 30 degree, angle 2 is x, angle 3 is 110 degree, angle 4 is 120 degree, angle 5 is x, equal to 540. So x plus x, 2x plus 110 120 is equal to 230. 230 plus 30, 260 is equal to 540. 2x equal to 540 minus 260. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? So 2x equal to how much? 540 minus 260 equal to 280. So x equal to 280 divided by 2. So x equal to 140 degree. So in third figure, x value is 140 degree. Both this and this angle equal to 140 degree. So remember this one. Okay. So it is also 5. It is a regular pentagon because all the 5 sides are equal. If all the 5 sides are equal, n minus 2 into 180 degree, it has 5 sides, means 5 minus 2 into 180 degree, 3 into 180 degree, it is equal to 540 degree. So it has one angle is x, means all the angles are equal to x. Why? ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೆಂಟಗಾನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 540. 5 ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೇರಿಸಿ 540 ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ
ಸೊ x plus x plus x plus x plus x means 5x equal to 540. So x equal to 540 divided by 5. 5 ones are 5. So 0, 5 8. So x equal to 108 degree. Okay. This is a D question. Okay. Here it is 108 degree. 7th question. In 7th question, it is a straight line. Yes, in the straight line, sum of this and this angle is equal to 180 degree. ಹೌದಾ, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 90. ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ 180 ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ 90 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. 90 ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಮೈನಸ್ 90 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 180 ಮೈನಸ್ 90 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ 30. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನು. ಝೆಡ್ಡು 130, ಝೆಡ್ಡು 30 ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? 180 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ 30 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180. 30 ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಮೈನಸ್ 30 ಆಗುತ್ತೆ. 180 ಮೈನಸ್ 30 150. ಸೊ ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 150. ಝೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 150. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 90. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ y? y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಂದಾಗ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಇವೆರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 30 ಪ್ಲಸ್ 90ಗೆ ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ 90 ಪ್ಲಸ್ 30 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 120. ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 90 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180. 19 ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಮೈನಸ್ 90 ಆಗುತ್ತೆ. 180 90 ತೊಗೊಂಡೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 180 ಆಗಬೇಕು. ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ 30 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180. 13 ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಮೈನಸ್ 30 ಆಗುತ್ತೆ. 180 ಮೈನಸ್ 30 150 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದು. y ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 90 ಪ್ಲಸ್ 30 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 120 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಇನ್ನು ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? 180 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ 60 ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180. ಸೊ ಝೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಮೈನಸ್ 60. ಸೊ ಝೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 120 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ 120 ಡಿಗ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ y ಪ್ಲಸ್ 80. y ಪ್ಲಸ್ 80 ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ವಾ, ಎರಡು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 180 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಮೈನಸ್ 80. ಸೊ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100. y equal to 100 degree. So next x plus 120. x plus 120 is equal to, again it is a straight line. So straight line alva, it 180 degree ಆಗುತ್ತೆ. x equal to 180 degree minus 120 degree is equal to 60 degree. x is 60 degree. Okay. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದರೆ 360 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? 360 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬರೀತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 360 ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇವು, ಹೌದಾ? ಝೆಡ್
y x w, all are extra angles. Sum of all the extra angles is equal to 360. What is x value? X value is 60, y value is 100, z value is 120, w value we don't know, so write it as it is. So w equal to 360, 100 plus 60, 160, 160 plus 120, 280. It becomes minus 280. W equal to how much? It is 80. W equal to 80 degree. In this diagram, value of W is 80 degree. Okay. Okay. So next. So this completes 3.1 exercise. So make a video on next exercise next video.